এটা বড় সিনেমা কইলে অর্থুতি হবনি এটা ক্ষুদ্র চলচ্চিত্র টেলি সিনেমা ভাবে এটা জানিଥିଲି মো লাইফ রে বহুত চন্দন কুমার দাস লাগলে চন্দন বিশাল को ডাকিয়া কথা তুমি চন্দন কইদেল সে জানি ডিরেকশন দিয়ে বেলা পইলে মিটি তাকে খাইয়াକୁ দিও। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ ड्रीम्स राइडर न्यूज रो एक स्वतंत्र कार्यक्रम 1 to 1 रे आपण मानकु स्वागत। आम आखि सामने किछि लोक अछंती जो माने सोशल मीडिया रे राताराती भाइराल हो जाइथांती आउ किछि लोक अछंती छोट छोट कला छोट छोट प्रतिभा को प्रदर्शन करी सारा ओडिसा रे निजर परिचय सृष्टि करि परिछंती किंतु एमिति किछि कलाकार अछंती जो माने सोशल मीडिया बा यूट्यूब हो फेसबुक हो किंबा जो यूट्यूब रो शॉर्ट मूवी हो अनेक प्रकार वीडियो बनाती समाज को किसी वार्ता देवाई वीडियो बनाती किसी कॉमेडी करी वीडियो बनाती किंतु सेमानकर प्रतिभा से मोबाइल स्क्रीन भितर रही जाए लोकों को आखि सामना को जाई न थाए। तेबे आपण जानिथिबे वर्तमान समय रे हॉलीवुड इंडस्ट्रीज पूरा कम लो लेवल रे अछि। वर्तमान सिनेमा चलना ही सिनेमा हॉल को लोक माने जाउ नहादे ता भितरे गोटे संघर्षमय जीवन भितरे जने कलाकार गोटे कहानी तैयारी करछंती जहाँकि तांको जीवन सहित से कहानी जड़ित एवं तांको कलाकार जीवन सहित मध्य से कहानी जड़ित। गोटे साधारण कलाकारटीए गाँ अंचल आसिकी केमिति स्ट्रगल करिकी सहरांचल को आसिकी सहर रे जो डायरेक्टर अच्छी प्रोड्यूसर अच्छी से केमिति कथबार्ता करी तांको सहित मिसी तार निजर प्रतिभा को ओडिशार लोकलोचन को आनिया बा ओडिशा बाहर लोकलोचन को आनिया चेष्टा करे तार संपूर्ण कहानी नहीं तैयारी होईची गोटे मूवी बा सिनेमा जार ना रही लक्ष्य पथ। दर्शक बंधु लक्ष्य पथर अर्थ होउची गोटे मनीष तार जो रही सक्सेस जो स्थान रही से स्थान को जावाई केते कष्ट करें आ केते ताकू निर्यातित होगाकू पड़ी थाए सेमिति एक कहानी को नहीं वर्तमान समय धूम मचाई सोशल मीडिया रे ट्रिजर ऑलरेडी रिलीज हो सारी आ खूब शीघ्र सिनेमा मार्केट रे आपण माने देखिए। तेज आम सहित अच्छा से कलाकार जनक से भाई आम सहित अच्छा मिस्टर चगला चंदू बहुत कलार सी अधिकारी यूट्यूब रे तांकर चैनल रही चैनल ना हूँ चगला चंदू आप देखिपारे सर्च करेंगे चगला चंदू यूट्यूब चैनल बहुत गुड़े कॉमेडी वीडियो करिसेंती बहुत चेष्टा कर बेस्ट देवाई तो बहुत कष्ट करी बर्तमान आरंभ कर जो लक्ष्य पथ मूवी आम सहित अच्छा चगला चंदू सहित सीधा सड़क कथा भाई आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आ बहुत बहुत आपण को शुभेच्छा जनइबी आपणकर नुआ मूवी लक्ष्य पथ पाई कौन कहबे आज्ञा वर्तमान समय जो युवपीढ़ी अच्छा जो माने कि यूट्यूबर हो जाइछंती बर्तमान किछि लोक अच्छा सिनेमा जगत को आसिया चेष्टा करती बड़ परदार निजर प्रतिभा को देखा चेष्टा करती किंतु सेमानकु सेतिकी सपोर्ट मिल न थाए सेमाने अधा बाटर रही जाइथांती। आपण जो ये जो लक्ष्य पथ मूवी बर्तमान आरंभ करिसेंती बा बर्तमान रिलीज हबो केते थिला स्ट्रगल आउ केते मेहनत पर से जगह पहुंचती खास करके मु ओडिशावासी को धन्यवाद जनाऊँगी तापर दूरी आपण मैंने मत डाकी स्टूडियो को अनेक अनेक धन्यवाद। सर्वप्रथम कहूँ चाहूँगी स्ट्रगल तो लाइफ रे बहुत किसी संघर्षमय कलाकार जीवन में बहुत किसी स्ट्रगल करिया पड़ी थाए जेहेतु ये सिनेमाटार कहानी बहुत कलाकार सहित जड़ित गोटे कलाकार केमिति गाँव रु सहर को आसी गोटे कलाकारटे केबु को परिस्थिति भीतर केते कष्ट दुख सहीकि आपन लक्ष्य करथिबे गोटे कलाकार जे कि गाँव रे गोटे कला अभिनय जे करूथिबो ताकू लोक प्राय भल पाते जदि जन घरे गोटे झीटे नाचुथिबो कि पुओटे नाचुथे ताकू कहबे हे रे तू पुओ सेठी नाचुछि ना तो ये रकम बहुत किसी कथा अछि कला अभिनय को नहीं कि लोक माने भल पाते मु एभलिया कहानी तैयारी करछि सिनेमा माध्यम रे एटा बड़ सिनेमा कहले अत्युक्ति हबनी एटा क्षुद्र चलचित्र टेली सिनेमा भाव एटा परिचित समिति ऑलरेडी ओडिशावासी जानि साइलिनी। प्रथमे कहयाक मु चाहूची जेते बेले सिनेमाटी मु आरंभ कली बा स्क्रिप्ट लिखा आरंभ कली मु आगे प्रथमे थिली यूट्यूबर जने थिली मो लाइफ रे बहुत स्ट्रगल करछि आ छोट बड़ काम भी करछि एतले प्रथम थर मु भुवनेश्वर आसी पहुंचली पहुँचला भितर प्राय यूट्यूबर बड़ बड़ यूट्यूबर आप देखिए मत किसी सपोर्ट मिललानी दे डाकी मत से भाया किसी भल क्यारेक्टर दे नथिले एवं मत भी डाकिकी मुझे आसी भुवनेश्वर आगे फेरिकी जाइए गतिनीति भितर मुझे केवे छोट भाविनी
ଆଉ ଏଠି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନକୁ ହୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କେବେ ହାର ମାନିବାନି, କେବେ ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବାନି। ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଥିଲି, ହୁଁ ତେଣୁ ଟିକେ ତାପରେ ସିନେମା କଲି। ମୁଁ କେବେ ଏବଂ ଯେ ବି ମୋର କଳାକାର ଲାଇନରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର, ଶିଖିବାର ମୋର ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏ ସିନେମାଟି ଖାସ କରି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି କେବଳ କଳା ଅଭିନୟକୁ ନେଇକି, କେତେ କଳାକାରଟେ, କେତେ ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆଧାରିତ ସିନେମାଟି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାଁ ରହିଛି ଚଗଲା ଚନ୍ଦୁ, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁ ହଉଛି, ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଚଗଲା ଭାରି ଟିକେ ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା ହୁଏ ମତେ ଚଗଲା ଚଗଲା ଡାକନ୍ତି। ହଁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଡାକନ୍ତି, ମୋ ଚଗଲା ଚଗଲା ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲି, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ମତେ ଚନ୍ଦନ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଚନ୍ଦନ ବୋଲି, ମତେ ଯିଏ ଡାକିଥିଲି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିସମିସ୍ ହେଲା, କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଡାକିବା କଥା, ତମେ ଚନ୍ଦନ କହିଦେଲ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା। ହୁଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, କହିଲି ମୁଁ ହେବିନି, ମୋ ନାଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ସେଇଠୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ମତେ କହିଲେ, ଚଗଲା ତ ତମେ ବେଳୁ ଡାକନି, ଗୋଟେ କାମ କର ଚଗଲା ଚନ୍ଦୁ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଇ ଚଗଲା ଚନ୍ଦୁ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପରିଚିତ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାହା ନାଲି ଆମ୍ବ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସିନେମା, ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା? ଖାସ କରିକି ଯେହେତୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲି, ହଁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି କଲି, ମୁଁ କଳା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରି ମୁଁ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖେଇବି କି ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀକି ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ କଳାକାର ଦୁଃଖ, କେତେ ଦୁଃଖ ସେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି। ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରି, ମୋର ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାଟେ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋଟେ ନେଇକି ସେ ସିନେମାରେ ହୁଁ ଅଭିନୟ ଦବା ବା କରିବା। ହୁଁ ମତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଛୋଟ ସିନେମାଟେ, ହୁଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ନେଇପାରିବାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ନେଇପାରିବାନି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କମେଡି ଗେଟଅପ୍, ହଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କମେଡି ପୁରା ଫୁଲ କମେଡି ଗେଟଅପ୍, ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିରୋ ହେବି କେମିତି? ତ ମତେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦେଖ ସାଉଥରେ ଯେତିକି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ହିରୋ ହୁଁ ସବୁ ତୁକଲା ପୁତଳା, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା ଅଭିନୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ ଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ହିରୋ ହେଇପାରିବ। ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି, ହୁଁ ଆମର ତେଲୁଗୁ ଯୋଉ ଆମର କହିବା ଇଏ ସାରଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭାସ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ କଥା, ରଜନୀକାନ୍ତ, ଆଚ୍ଛା ହଁ ରଜତ ସାରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଆଜିକି ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ହୁଁ ଯୋଉ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ହୁଁ କେବଳ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସେ ହିରୋ ହେବେ, ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟଥା ଆଉ କିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ କରନ୍ତି ହଁ ସବୁ ହିରୋ, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ସିଏ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର, ହଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ହଁ ସିଏ କାହିଁକି ହିରୋ ହଉଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ କଣ? ହୁଁ ତା କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ନିହାତି ହଁ ଆଉ ସେଇ ସେତିକ ଆମେ କହିବା କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସମିତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିନୟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଳା ଲୁଚିକି ଅଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଲାଇନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ସ୍କୋପ୍ ବା ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ମିଳୁନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିର ଏଇ ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିବା ଦରକାର କି ଆସିବା ଦରକାର? ନିହାତି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଁ ବା ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହୁଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ହୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ଅଭିନୟ ଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ
ଅଭିନୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିବେ ନା ଏକୁଟିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଁ ଯାହାକି ବାହାରିଲା ହୁଁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି କଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲେଣି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ କରିବି। ହୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ଆଜ୍ଞା କରିଛି, ଗାଁରେ କରିଛି, ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, କମେଡି ବି କରିଛି, ହୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ବି ଯାଇଛି, ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାମ କରିବା। ମୋତେ କିଛି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ତା ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମୁଁ ଖୋଲିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଲି। ହୁଁ ଖୋଲିଲା ପରେ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ହୁଁ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା କିଣିକି ନିଜେ ଏଡ଼ିଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ, ନିଜେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟର ଫଟୋ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରେ, ନିଜେ ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନିଜେ ବି ମେକଅପ୍ କରେ। ହୁଁ ତ କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କଲି। ହୁଁ କଲା ପରେ 4-5ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଯେଉଁ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ହୁଁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଖକୁ, ଯାହାକି ନାଁ କହିବିନି, ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ମୁଁ ଏକା ତ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥିଲି। ତ ସେ ପଳେଇଲେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହଁ 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 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, କଳା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ହଁ ମଣିଷତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ହୁଁ ସିଏ କାହିଁକି ନ ଡାକିବ। ଯଦି ମୋ ଭାଇଟି ଯାଇଛି ଯାଉ କାମ କରୁ, ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ତ କହିପାରିବ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାମ କରିଥିଲି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବି ସେମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ରଖିବି ସେମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନରେ ଆପଣଙ୍କର କପଟ, ହିଂସା କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ମୁଭି, ତାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ? ଘରର ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ। ହୁଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ହୁଁ ବାପା ମୂଲିଆ କାମ କରନ୍ତି, ଘରେ ମା କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ହୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର, ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖିଛୁ କାଳେ ପୁରା ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟିଏ, ଗୋଟେ କଳାକାରଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହୁଛି ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ, ହୁଁ ଆଲୋ ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥିବ, ହୁଁ କଳା ଥିବ, ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅ ଦିନେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସିନେମାରେ ମୋ ବାପା ଭାରି ମୋତେ ବିଗ୍ରହ। ହୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ଜଷ୍ଟ ଖାଇ ବସିଛି, ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବୋଉ କହୁଛି ହଁ 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 ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି ନାହିଁ ମୋତେ ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ ବା ମଟନ, ହଁ ତାକୁ ଭଲେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଦିଅ, ସେ ଖାଉ। କ'ଣ କରିବ, ପାଠ ସାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼େ, କିଛି ତ କଲାନି। ସେ ନାଚ ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ମାତିଲା, କ'ଣ ମିଳିବ ସେଠୁ? ହଁ ହଁ ସେ ନାଚ ଗୀତରେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? ଏଇ ସିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଧେ। ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ମୁଭି କରୁଛେ କିମ୍ବା କିଛି କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛେ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ବା ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଆଣୁଛେ, ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଯଦି ନ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁଭିଟି ଚାଲିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପୁରୁଣା କଳାକାର କ'ଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଆମର ହାତର ସେଇଟା ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଖାସ୍ କରିକି ସିନେମାରେ କୁସୁମା ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ମା ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ହୁଁ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଦାଦା, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସୁକୁମାର ଜେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ମିଟୁ ମିଥୁନ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାଜୀବ ଭାଇ ଯିଏ ପପୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଭଲ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇଟର, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଛୋଟିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍। ହଁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ କଳାର ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିକି ପର୍ଦାଫାଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଏଥିରେ
এটা কহিପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତଥାପି ବଜେଟ୍ କେତେ ଆସିଥିବ? ସେଇଟା ସାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ ବଜେଟ୍ ଏତିକି କହିବି ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍। ଆମେ ବଡ଼ ସିନେମା ଭଳି କାମ ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ସିନେମାଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ। କେତେ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ? ନିହାତି ଏତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖିର ସିନେମାଟେ। ହୁଁ। ଆଉ ଏ ସିନେମାରେ ଗୀତ ବି ରଖିଛୁ ଆମେ। ପ୍ରକୃତ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍କି ଆସିଲେ ବା ସିନେମା କଲେ ବାପା ମା ଘରେ କ'ଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆଧାରିତ। ହୁଁ ତ ସେଇପରି ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୁଁ। ଏ ସିନେମାରେ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ରିଏଲ୍ରେ ରହିଛି ସେଟା ରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଖାସ କରିକି ବାପା ମା ଏ ସିନେମା ଲାଇନକୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ନୁହଁ, ହୁଁ କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଦି ଅକ୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ହୁଁ ତ ମୋ କଳା ଅଭିନୟ ଟିକେ ମୋତେ କେଉଁଠିକି ନେଇପାରୁନି। ହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମାତିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି ଆଉ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଏଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା ରିଲିଜ୍ ହେବ। କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ରିଲିଜ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଟାକୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିକି କହିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଜୀବନ କ'ଣ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମା ତିଆରି ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରହିଥିବା ଏ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ୟା ପରେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିସାରନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିବା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା, ଅନେକ କିଛି ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ। ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣେଇବୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଭି ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଭି ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ସେ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳାକାରଟିଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହସ ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାହସ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आम सह प्रतिदिन जोड़ी होई रहिबा पई आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु। ड्रीम्स राइडर सबु समय रे आपन को सेवा रे।